వార్తలకి స్వాగతం. నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ నెల్లూరులో గంజాయిని అరికట్టండి అంటున్నారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ నెల్లూరు జిల్లా ఎస్పీ డాక్టర్ అజిత వేజెండ్ల మేడం నెల్లూరు టౌన్లో గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి విచ్చలవిడిగా గంజాయి కొనసాగుతున్నా కానీ గతంలో ఉన్న పోలీస్ అధికారులు స్పందించలేదు. బారా షాహీద్ దర్గాలో కొంతమంది గాంజాయి తాగి అక్కడ నిద్రపోతున్న భిక్షకాల మీద చేస్తున్న అరాచకాలను అరికట్టాలి అని, మరియు టౌన్లో గంజాయిని లేకుండా చేసి యువతను గంజాయికి బానిసలుగా కాకుండా కాపాడాలి అని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు. சார் ஏதோ எங்க உடம்பு முடியாது நான் தர்காவுக்கு வந்தோம். இங்க வந்துட்டு என்ன பண்றேன்னு கஞ்சா அடிச்சுட்டு குடிச்சிட்டு வந்து என் பொம்பளை புள்ள மேல கைய வைக்கிறாங்க. என் பொம்பளை புள்ள கிட்ட வந்து தவறான வார்த்தையை பேசுறாங்க, தவறா நந்துக்கிறாங்க. என்னது எதுனா வந்தா எந்த ஊர் சென்னை இங்க தமிழ்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி எங்களை அடிக்கிறாங்க, கொல்றாங்க. எதுவுமே முடியாது, இது பண்றாங்க. யாரு எவங்கன்னு தெரியல. சர்க்காரை நம்பி வந்து நான் என்ன பண்றோம், தப்பு பண்ணோம். இதோ உட்காந்துன்னு சாப்பிட்டோம் கொண்டாங்க. யாரு என்ன எதுன்னு தெரியல. வந்தாங்க ஒரு 5 பேர். ஒருத்தன் இவ்வளவு பேர் கத்தியை வச்சுன்னு இருக்கிறான் பின்னாடி முதுகுல. அது இவ்வளவு பேர் கத்தியை வச்சு நின்றான். நான் 3 புலிகளை வச்சு நீங்க வந்து நிக்கிறேன் ரோட்ல. என்ன சார் பண்ண முடியாது, என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது சார். அதால நான் வந்து என்ன பண்ணு அல்லாஹ் தாலா கிட்ட இதோ என்னால முடிஞ்சது இப்ப நான் சொல்றேன் சார். அது இதோ பொம்பளை புள்ளைய பத்தி வச்சுக்கிறேன், இதோ ஆம்பளை புள்ள, இதோ ஒரு குழந்தைய பத்தி வச்சுக்கிறேன். அது இங்க வந்து என்ன பண்ணுகிறாங்க, ஃபுல்லா வந்து பீடிங்களை பிடிச்சிக்கின்னு இந்த பொம்பளைங்கிட்ட வந்து இந்த பொம்பளைங்களெல்லாம் ஏமாத்திக்கின்னு வந்து எல்லாரையும் அடின்னு அடிக்கிறாங்க. அந்த அடிக்கிற போதுதான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, கெஞ்சாவை போட்டு 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 பிடிக்கிறாங்க. ஒருத்தனால கெஞ்சாவை வச்சுன்னுக்கிறான், ஒருத்தனா அசிங்கமா பேசுறான். கெட்ட ஏதாவது முசல்மான்ல எதுவுமே பேச முடியல. என்னது 5 பேர் ஆட்டோல இருக்கிறாங்க. என்ன சார் பண்றாங்க, இருக்கிற பொம்பளைங்கள் எல்லாம் பயந்து ஓட்டாங்க. என்னது நாங்க அப்படியே என்னது நடா இது அல்லாஹ் தாலா நம்மளுக்கு இப்படிதான் நினைச்சுக்கின்னு அப்படியே உட்காந்துதான் கிடக்குறோம் நாங்க. அது எங்க இதுக்கு மேல வேற என்ன சார் சொல்றது. என்னது நம்பி வந்து அல்லாஹ் தாலா யாருன்னே தெரியல. அவங்க அவங்களோட கத்தி எடுத்துன்னு வராங்க. டேய் தம்பி நான் சென்னையா, நான் போடா அப்படின்னு அசிங்கமா நான் கொடக்கா கிடக்கா ஏதாவது சொல்றேன். சரி சொல்லிக்க. ఏం భయపడబాకు సరేనా. పోలీస్ కేసు ఇచ్చారు కదా, పోలీసు వాళ్ళు చెప్పుతో కొడతారు. ఇక్కడ నెల్లూరు ఎస్పీ లేడీ ఉండేది సరేనా. మేడం పవర్ఫుల్, డిఎస్పీ మేడం కూడా, అడిషనల్ ఎస్పీ మేడం, డిఎస్పీ లేడీ, అడిషనల్ ఎస్పీ లేడీ, ఎస్పీ గారు లేడీ, సిఏ గారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు. మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు కదా, ఈ వీడియో కూడా నేను సిఏ గారికి ఎస్పీ గారికి పంపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు జరిగింది నువ్వు చెప్పినావు, ఎంతమందికి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఇక్కడైతే గంజాయి తాగుతున్నారు, నైట్ అంతా ఆడవాళ్ళని తీసుకుని వస్తున్నారు. చాలా మంది ये पूरे क्या कहते एसपी बोल को यहाँ पूरा पुलिस का ये रखा पे तुम्हारा चप्पल मारता శ్రీధర్ రెడ్డికి చెప్తాను, దర్గా దగ్గర ఎవరు గలీజ్ చేసినా ఎవరికి వదలను. రేపే నేను పోలీసు వాళ్ళకి ఈ వీడియో కూడా పంపిస్తాను. ఈ వీడియో కూడా పెట్టి వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్మన్ అజీజ్ గారికి కూడా చెప్పి నైట్ వాచ్మెన్లు కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఏం భయపడబాకండి. ఏమున్నా గానీ ఇక్కడ మనుషులు ఉన్నారు, పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరైనా వచ్చి ఆడపిల్లకాయలకి ఆ విధంగా దాన్ని చేస్తే చంపేయండి, మీరు చంపేయండి. అది ఏం ఉంటే తీసుకొని కొట్టాయి, లేక మార్దాలు क्या है तो भी देखेंगे, डरने की जरूरत नहीं. पुलिस को बोले नहीं, जब तक यहाँ काम तो सो जाओ, हाँ सोना ना को, हाँ डरना ना को. वीडियो में बोले ना हम फुटबॉल खेलेंगे, हम कैशिंग में खेलेंगे, वीडियो में बोले करेंगे. पूरा पुलिस को भी रख दूंगा वीडियो. तुम लोग क्या ये होने की जरूरत नहीं. क्या దయచేసి ఈ దర్గా దగ్గర ఏదైతే చీకటి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయో దానిని అరికట్టాల్సిన బాధ్యత సింహపురి గడ్డ మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిది. దర్గా గంధం వచ్చినప్పుడు మేము ఈ దర్గాలో పెత్తనం చేయడానికి వస్తున్నాము, ఈ దర్గాలో మేము ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని సంకల్ కొట్టుకుని వచ్చే వాళ్ళకందరూ కూడా చెప్తున్నా, ఈ దర్గాకు భారతదేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా సర్వమత సమానత్వం కోసం ఒక మంచి పేరు ఉంది. ఆ పేరును సర్వనాశనం చేసే యదహులు ఎవరైనా సరే వాళ్ళని పట్టుకొని వాళ్ళని ఆ పసిబిడ్డ ఆడబిడ్డలను తీసుకొని అడక్క తింటూ వాళ్ళు ఏదో ఆరోగ్యం బాగలేక దర్గా దగ్గరికి వస్తే ఆ పసిబిడ్డల మీద చెడు చూపులు వేసే రాక్షసులు ఎవరైనా గానీ అటువంటి వ్యక్తులు ఏ పుణ్యక్షేత్రమైనా
దర్గా కానివ్వండి, టెంపుల్ కానివ్వండి, లేదా చర్చి కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానివ్వండి, పేదోళ్ళు ఏంటంటే ఆశ్రయం కోసం అక్కడ ఉంటారు. ఆశ్రయం కోసం వచ్చిన వాళ్ళకి అడక్క తినే వాళ్ళ మీద కూడా చెడు చూపేశారంటే వాడు ఎంత దరిద్రుడు ఉండాలా. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా పోలీసు వాళ్ళు ఎవరైతే వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చినారో ఆ ముద్దాయి మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలా. ఎస్పీ గారి మీద మాకు పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది. పోలీసు వ్యవస్థ మీద పూర్తి నమ్మకం, విశ్వాసం ఉంది. అన్నిటికి మించి ఏదైతే ఇక్కడ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఉందో, మన రూరల్ శాసనసభ్యులు శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఇటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎక్కడ కూడా ఆయన ఉపేక్షించాడు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోలీసు వాళ్ళు వాళ్ళను పకడ్లేయాల్సి పోలీసు ఆ బిడ్డల మీద చెడు ఉద్దేశంతో అతను ఎక్కడంటే అక్కడ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ లో అంతా చేతులు వేశాడు. కాబట్టి అతనికి కఠినంగా శిక్షించాలా. ఈ దర్గాలో ఎవరైతే ఇక్కడ వచ్చి ఎవరెవరు ఇక్కడ నిద్రపోతున్నారు, బంగాకు అమ్ముకుంటూ, మందు అమ్ముకుంటూ అంతా జరుగుతుందని చెప్పి వీళ్ళంతా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎవరు ఇక్కడ బంగాకు వ్యాపారం చేస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించి పోలీసులు గాని ఇక్కడ గాని పకడ్బందీ గాని చేయకపోతే, ఏదైనా జరగరాంది గాని జరిగిపోతే ఈ దర్గా పేరు సర్వనాశనం అయిపోద్ది. అదేవిధంగా సింహపురి పట్టణానికి ఉన్న పేరు కూడా సర్వనాశనం అయిపోద్ది. కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఈ యధోలు ఉన్నారో వాళ్లను ఎవ్వరు కూడా ఉపేక్షించకుండా ఇటు పక్క వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా లోపలికి వచ్చి ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి చూసుకుని వెళ్తే బాగుంటుందని కోరుకుంటున్నా. అస్సలాము అలైకుం.